बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स या बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक द एनर्जी ट्रांसडक्शन मकदारी मुख्तालियता द एनर्जी ट्रांसडक्शन मकदारी मुख्तालियता मंग बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी ट्रांसडक्शन न मतलब स द एनर्जी यो डबल बल डबल बदले दो था द एनर्जी यो डबल बल डबल बदले दो था मंगा एनर्जी ट्रांसडक्शन द एनर्जी यो डबल बदले दल बल डबल बांधे दे द एनर्जी ट्रांसडक्शन यो द एनर्जी ट्रांसडक्शन पे एनर्जी की सुमर बदलुन राजी द दी मकदारी मुतालिका मंगा बायो एनर्जेटिक्स मसलन एनर्जी ट्रांसडक्शन की एनर्जी जनरली बायो एनर्जेटिक की एनर्जी आज़ाद दल एनर्जी स्टोर कवल और को ज़्वंदी हुजरों के द एनर्जी इस्तेमाल आमदारेंगे द केमिकल प्रोसेस के इन दगा एनर्जी पकम की आज़ादी की पकम की स्टोर की दा एनर्जी उजरवी दगा चिदी हुजरात चिदी दगा एनर्जी संग मसरफ़ी पकम तामुलात के मसरफ़ी सकात दे नाखली दा टोल मंग सरप बायो एनर्जेटिक लांदे राजी द बायो एनर्जेटिक लांदे राजी ए बायो एनर्जेटिक मंग सरा मकदारी मुतालिदा द एनर्जी ट्रांसडक्शन देता वही ची यो डबल एनर्जी पर बल डबल बांधे बदले दो था यो डबल एनर्जी पर बल डबल बांधे वाड़ी हमदारेंगे बायो एनर्जेटिक पास के द एनर्जी आज़ादी दो ना हमदारेंगे द एनर्जी ज़ख़ीरा कवल ना ज़्वंदी हुजरे एनर्जी संग इस्तेमाल है हमदारेंगे अगर की में तामुलात छिपाई के एनर्जी के बदलना राजी दा टोल बदलना चिराजी दा टोल मंग पर बायो एनर्जेटिक के मुतालिक एनर्जी की जब बदलना राजी मंग यवाज़े लुमराने हालत आखिरानी हालत चलेगा स्टडी को देना बतामुल के लुमरानी हालत की एनर्जी सुमरा और आखिर हालत की एनर्जी सुमरा या तामुलात को ढेर ज़्यादा मसलन ये उगुद लगा ग्लाइकोलिसिस या प्रोसेस दे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप न खुदी का ना हर स्टेप द पारा मंग सरा एनर्जी मंग ओवरऑल एनर्जी में राइस्ते इशू परे ग्लाइकोलिसिस टोलुशी मंग सरा बा एनर्जी की या सुमरा ATPs या सुमरा एनर्जी मालिक्यूल्स बद पैदा किएगी नो बायो एनर्जेटिक्स दे तमंग बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक में एने ता द बियोकेमियावी सही ना यानी बायोलॉजी की थर्मोडायनामिक ता मंग बायो एनर्जेटिक्स हो सही ना बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चिरे मसलन मंग सरा दियो से यो रिएक्शन की बायोकेमिकल रिएक्शन के मंग सरा एनर्जी अगर इंतकाली की दगा ची एनर्जी कम इंतकाली की दा मंग सरा थर्मोडायनामिक चिकम कवानीन दे दागे लान दे चिरे दा मंग सरा इंतकाली सही ना यानी बायो एनर्जेटिक्स द थर्मोडायनामिक कवानीन मनी थर्मोडायनामिक मनी मंग सरा नो मंग सरा यो कानून चिदे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक दे चेंग सरा यो कानून सरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक दे द थर्मोडायनामिक लुमड़े कानून
بایولوژیکل انرژي ترانسفارمیشن چې دا د ترموډینامیک قوانین مني لکه فزیکس او کیمست ځینې کوانټیټیټیو ابزرویشن نه دا معلومه کړې ده چې هر یو فزیکی یا کیمیاوي بدلون د پاره کیمیاوي بدلون فزیکی او که کیمیاوي مونږ سره د یونیورس مجموعي انرژي یا د مجموعي انرژي مقدار دا مونږ سره ثابت دي که مونږ سره فزیکل پروسس دی او که کیمیکل پروسس دی که فزیکی بدلون دی که او که کیمیاوي بدلون دی ما سره به ټوټل انرژي اف د یونیورس چې دا ټوټل انرژي اف د یونیورس چې دا ما سره شي دا ما سره کانسټنټ دی که بدلون ما سره فزیکل راغلی که کیمیکل راغلی فزیکی بدلون راغلی که کیمیاوي بدلون راغلی د یونیورس ټول انرژي موږ سره کانسټنټ دی انرژي کې شی یو شکل بل شکل ته واوړي انرژي کې شی یو ډول بل ډول ته واوړي خو انرژي به موږ سره پیدا کولای نشي او نه به د منځ څخه وړلای شي انرژي چې دا موږ سره پیدا کیدونکې شی نه چې موږ انرژي نور تولید کو او یا انرژي د منځ څخه وېسو بلکې یو ډول به بل ډول ته وړي نو دا د ترموډینامیک لومړی قانون دی تیرا نو ترموډینامیک لومړی قانون دا وایي چې هر یو فزیکی یا کیمیاوي بدلون کې با د انرژي مقدار د یونیورس دا به ثابت دي حالانکه یو ډول به بل ډول ته بدلیږي څنګه انرژي موږ سره نه پیدا کیږي او نه د منځ څخه وړي شي نو دا موږ سره اصل کې دا کنزرویشن اف انرژي اصول دي څنګه دا چې موږ سره کنزرویشن اف انرژي اصول دي نو دا فصل ترموډینامیک ده دویم لا ترموډینامیک چې موږ سره ده دویم لا ترموډینامیک چې موږ سره ده دویم لا ترموډینامیک دا وایي چې په یونیورس کې با د یونیورس کې ګډوډي دا په زیاتېدو ده د یونیورس تل لپاره د هغې میلان هغه ګډوډۍ ته دی د یونیورس تل لپاره میلان هغه کم خواته دی د ګډوډۍ زیاتېدو ته دی یا څومره طبي پروسې چې دي څومره طبي پروسې چې دي څومره چې طبي پروسې دي څومره طبي پروسو کې با د انټروپي د یونیورس په زیاتېږي انټروپي د یونیورس په انټروپي به د یونیورس چې کېږي دا به زیاتېږي دا موږ سره دویم قانون د ترموډینامیک دی یونیورس په تل لپاره کوشش کوي چې هغه زیات نه زیات ګډوډۍ ته لاړ شي ټولې طبي پروسو کې د یونیورس ګډوډي زیاتېږي یا په نورو ټکو باندې ویلې شو چې د یو سیستم مجموعي ګډوډي دا به زیاته وي که چېرته پروسه په خپل سر ترسره کېږي که چېرته یو پروسه په خپل سر ته رسېږي
خپل سر باندې تر سره کیږي سپانټینیسلی تر سره کیږي نو ما سره به داغه ګډوډي زیات دی او دغه ګډوډي چې دا منګه خيو پته شي باندې ګډوډي مونږ خيو پینټ دا انټروپي یا ګډوډي مونږ خيو پته شي باندې اس باندې خيو ګډوډي پته شي باندې خيو په اس باندې خيو نو دا مونږ سره ډیسارډرنس او یا رینډمنس دا مونږ ته ښيي او په انټروپي کې بدلون کې دې شي مثبتي کې دې شي منفي ان موږ سره ریاکشن چې ده ډیپند کې پر ریاکشن چې ریاکشن څنګه دي کله چې موږ سره the product د محصولات ما سره کم پیچلی که چرته محصولات کم پیچلی او ډیر ګډوډي کی زیات دی کچرتا محصولات ډیر پیچلي لک پیچلي او ډیر ګډوډي پاږي کی د تعامل کوونکو نه محصولات د تعامل کوونکو پرتلا لک کمپلیکس او ډیر ګډوډي نو انټروپي په دې وخت کې دا مثبتي څنګه انټروپي په دې وخت کې دا مثبتي او د دې معکوس انټروپي په موږ سره شي دا منفي انټروپي موږ سره چې راځي بیا موږ سره منفي راځي هغه مثال کوم واخلو مثلا ما سره palmitic acid دی او د palmitic acid ز oxidation کوم نو palmitic acid داغه اکسیډیشن کومه نو ما ته راکې شپاړس کاربن ډای اکساید لس شپاړس اوبه دا مونږ ته راکې اوس کوم ګور محصول چې دی لیس کمپلیکس دی پیچلي کمپاوند خو نه دی کنه یو په ګډوډي کې زیاته ګډوډي کې څنګه زیاته چې ما سره څو مالیکول جوړ شو بدش مالیکول جوړ شو او شروع موږ د سونا کړي وا د سریر مالیکولونه موږ شروع کړو سریر مالیکول څخه یو پالمیټیک اسید مالیکول درش اکسیجن او ختم کړ په سو باندې دیش نو د دې ریاکشن انتالپی څه شوی دا د دې ریاکشن انتالپی مثبت ده ګډوډي کې زیاته شوی ده په محصولاتو کې ګډوډي زیاده په نسبت د تعامل کوونکو صحیح ده انتالپی او ډیلټا ایس چې دی دا موږ ته prediction of the direction of the chemical reaction نشي کولای صحیح ده انتالپی او انټروپي دا موږ سره د یو تعامل د جهت باره کې معلومات نشي راکولای دا یو موږ سره انتالپی ده انتالپی ته موږ هیټ کانټینټ هم یو مثلا تعامل کوونکي څومره انرژي لري یا حاصلات څومره انرژي لري
د تعامل کوونکو انرژي او د حاصلات انرژي توپیر ته موږ هیټ کانټینټ یو څنګه یا انتالپي موږ شتم یو چې انټرنل انرژي ته چې موږ کله ناکله په یو باندې مخیو او داغه ورک ډن تا دې مجموعي ته موږ انتالپي یو یعنی یو شی داخلي انرژي څومره لري او هغه څومره د کار کولو وړتیا لري د دوړو مجموعي ته موږ شی یو انتالپي یو انتالپي شو یو انټروپي شو انټروپي دا موږ ګډوډي ته ښیو چې یو سیستم کې څومره ګډوډي ده د یو سیستم ګډوډي ته موږ انټروپي یو ناول داول قانون د ترموډینامک دا ویل چې انرژي او ډول بل ډول ته بدلیږي او ټول انرژي به ثابت وي او دویم قانون د ترموډینامک دا وایي چې ما سره د انورس انټروپي دا په زیاتېدو ده یا په ټولو طبي پروسو کې انټروپي د انورس دا زیاتېږي نو ژوندي موجودات هغوی کې موږ سره بېلابېل مالیکیولز دي چې دا چاپېریال مقابل کې هغه ډېر په ترتیب سره نو سره د دې چې موږ سره بدن کې ارګنز مالیکیولز خدا بیا هم د ترموډینامک دویم قانون چې دا مني نو موږ سره په بای انرژیټکس کې شو شیان چې موږ سره ډېر استعمالېږي یو د موږ سره ګیبس فري انرژي gives free energy gives free energy په جیبانه خودل کېږي او دا موږ سره دا د انرژي هغه مقدار دی چې موږ ته کار کولای شي ګیبس فري انرژي یا د ګیبس آزاد انرژي د انرژي مقدار د انرژي مقدار چې موږ ته کار کولای شي د تعامل په جریان کې د انرژي مقدار چې تعامل په جریان کې موږ ته کار کولای شي سیدا په کانسټنټ پریشر په کانسټنټ ټي ان پریشر کې چې موږ سره تعامل دی هغه په ثابت فشار او ثابت تودوخه باندې تر سره کیږي نو د انرژي هغه مقدار چې موږ سره د کار کولو وړتیا لري دغه انرژي مقدار چې کار کولو وړتیا لري هغه ته موږ ګیبس فري انرژي هغه ته موږ چې یو ګیبس فري انرژي کله چې موږ سره یو تعامل تر سره کیږي او هغه کې آزاد انرژي آزاديږي کله چې موږ سره داسې تعامل تر سره کیږي چې پای کې فری انرژي دا آزاديږي نو دا په هغه وخت کې چې کله موږ سره سیستم کې بدلونونه راشي چې هغه لیس فری انرژي لري یعنی موږ سره به فری انرژي آزاديږي چې محصولاتو انرژي موږ سره کمه د محصولاتو فری انرژي موږ سره کمه هغه وخت کې به دا انرژي موږ سره ساتي نو فری انرژي بدلون دا په ډلټا جی باندې خودل کیږي او د قیمت کچرته ریاکشن ایگزرګونیک کو
موږ چورته एक्सोथर्मिक یو چرته ریاکشن एक्सर्गोनिक को نو د ګیس پر انرژي کې تغییر دا منفي او کریکشن एंडरगोनिक को نو ګیس پر انرژي کې بدلون دا مثبتي نو دلته چې د سیستم انرژي د لاس اور کړي دلته سیستم फ्री انرژي آزاد انرژي دا د لاس اور کړي دا او دلته سیستم چې دی फ्री انرژي اخیسته ده بل موږ سره انتالفي اصطلاح ده چې موږ سره انتالفي انتالفي ده انتالفي په اچ باندې خپل کیږي او دا موږ سره د تعامل کوونکي سیستم هیټ کانټینټ ته موږ یو د تعامل کوونکي سیستم هیټ کانټینټ ته دا څومره تودوخه لري څومره هیټ لري وبخښئ دې ته موږ انتالفي یو یا دا موږ ته دا ښیي چې موږ سره نمبر او ډولونه د کیمیاوي اړیکو ښیي انده کې څومره کیمیاوي اړیکې دي او کوم ډول دي د هغې شمېر موږ ته ښیي صحیح ده د ریکټنټ تعامل کوونکو او د محصولاتو کې کوم ډول اړیکې دي او شمېر څومره دی دا موږ ته ښیي کله چې یو کیمیاوي تعامل تودوخه آزاده کې صحیح ده کله چې تعامل تودوخه آزاده کې نو دې ته موږ یو چې دا ریاکشن چې دی ما سره څه دی एक्सोथर्मिक دی او کله چې یو تعامل هیټ جذب کی نو موږ چې ریاکشن ما سره اندوترمیک دی نو کله چې یو کیمیاوي تعامل تودوخه آزاده کی نو موږ یو چې एक्सोथर्मिक دی او هیټ کانټینټ د محصولاتو د تعامل کوونکو نه کم دی صحیح ده نو دې مطلب دی چې هیټ کانټینټ د محصولاتو دا کم ده د هیټ کانټینټ د تعامل کوونکو یعنی تعامل کوونکي تودوخه ډیره لري هیټ ډیر لري تودوخه ډیره لري په نسبت د محصولاتو او په دې بل کې بیا هیټ کانټینټ د محصولاتو دا زیات دی په نسبت د هیټ کانټینټ د تعامل کوونکو ځکه چینج ان انتالفي دا موږ سره مساوي کیږي انتالفي د تعامل کوونکو او بخې د محصولاتو ماینس انتالفي د چا د تعامل کوونکو نو که چېرته ایچ پی دا زیاتې د ایچ آر نه نو قیمت په ما سره شي راځي مثبت نو موږ یو چې هیټ کانټینټ د محصولاتو زیاتې د تعامل کوونکو نه او په دې بل صورت کې که چېرته هیټ کانټینټ د
محصولات دا کمی د هیټ کانټینټ د تعامل کوونکو نه نو بیا ما سره ډلټا ایچ په سره مساوي شي HP ماینس HR او دې کې HR قیمت زیات دی صحیح ده نو اتوماتیک به جواب منفي راځي او ریاکشن به ما سره شي ایگزوترمیک کې نو ریاکټینګ سیستمونه چې دي هغه سیستمونه چې هغه تودوخه د چاپیریال نه اخلي هغه به اندوترمیک کې او دا غوي انتالپی به مثبت وي نو دلته به موږ سره تودوخه د چاپیریال نه چرته زی سیستم ته او په دې کې به تودوخه د سیستم نه چرته زی چاپیریال ته بل چې موږ استعمالو هغه انټروپي د چې مخکې موږ په خبره وکړه انټروپي انټروپیز باندې خدل کېږي نو دا موږ سره د سیستم ګډوډۍ مقداري توګه باندې خدل دې ته موږ انټروپي د سیستم ګډوډۍ ته موږ انټروپي یو نو کله چې موږ سره یو محصولات کله چې د تعامل کې د محصولات ما سره لږ کمپلیکس او ډېر ګډوډي په نسبت د تعامل کوونکو نو موږ یو چې سیستم چې دی انټروپي واغسته کله چې یو سیستم انټروپي اخلي د مطلب چې دا انټروپي زیاتېږي نو موږ سره دا درېونه یو بل سره په یو معادله باندې وصل دي چې هغه ته موږ ګیبس پر انرژي او دا موږ سره مساوي کیږي ډلټا ایچ ماینس ټي ډلټا ایس جی ډلټا جی موږ سره چینج ان فری انرژي ده ډلټا جی موږ سره څه ده چینج ان فری انرژي ده ډلټا ایچ موږ سره په انتالپي کې بدلون دی او ماینس ټي ډلټا ایس چې دی ټي موږ سره تودوخه ده او ډلټا ایس موږ سره په انټروپي کې بدلون دی او دا موږ سره ګیبس پر انرژي او د انتالپي او د انټروپي ترمنځ اړیکه نو ګیبس پر انرژي موږ سره ډلټا جی مساوي کیږي ډلټا ایچ ماینس ټي ډلټا ایس په ترموډینامیک کې موږ سره ځینې فزیکی ثابتونه او داغه واحدونه بولټزمن کانسټنټ دی هغه قیمت چې موږ سره 1.3 ته 1.3 جول پر کیلوون دی ویګیټر موږ سره استعمالېږي په ترموډینامیک کې داغه قیمت 0.3 دی فیراډي کانسټنټ دی 0.9 ګیس کانسټنټ 0.3 او کیلوری کې 0.9 دی او موږ سره د ګیبس او د انتالپي چې موږ سره جول پر مول دی واحد دی یا کیلوری پر مول دی واحد دی د انټروپي واحد هم جول پر مول پر کیلوون دی یا کیلوری پر مول پر کیلوون دی او یو کیلوری دا مساوي کیږي 0.1 جوله مطلق تودوخه درجه دا پټي خودل کیږي او کیلوون واحد دی دا 25 ډیګري سنټیګریډ دا 298 کیلوون کیږي صحیح ده او په 25 ډیګري سنټیګریډ کې 8 قیمت چې دی دا 2.0 کیلو جول پر مول دی او په کیلو کیلوري کې دا 0.592 د قیمت راځي اوس د دې ریاکشن ته موږ د دې معادلې ته موږ راشو کچرتا ډلټا ایس دا پازیټیو او ډلټا ایچ نیگیټیو وي په دې دوه صورتونو کې ډلټا ایس پازیټیو راغی انټروپي زیاته شي
रिएक्शन एक्सोथर्मिक दे नो डेल्टा जी به नेगेटिव وي په دې صورتونو کې به ډیلټا جی قیمت شي دا به نیگیټیو صحیح ده کله چې ډیلټا جی قیمت نیگیټیو راغی نو دا ریاکشن به سپانټینیسي دا ریاکشن به ما سره شي سپانټینیسي نو په دې دوه صورتونو کې چې ډیلټا ایس مثبت یا ډیلټا ایچ نیگیټیو وي ګیفز پر انرژي وتل لپاره منفي او موږ سره سپانټینیسي تو موږ یو ریاکشنز ولیکو صحیح ده مثلا موږ سره یو ریاکشن دی اے اے او بی بی همدارنګه سی مول د سی پروډکټ او डी مول د डी پروډکټ دا جوړي او اے بی سی डी دا موږ سره نمبر اف مولونه دي یا مالیکولونو شمیر دي او اے بی دا ریاکټنټ دي او سی डी موږ سره پروډکټ دي نو دې لپاره به ایکولیبریم موږ سره صحیح ده ایکولیبریم کانسټنټ به د سره بار موږ لپاره مساوي شي سی डी او دا مولونه توان د مولونو A او B دا د اکسچینج سره ایکولیبریم کانسټنټ شو او دا قیمت موږ استعمالو مولر کنسنټریشن لپاره مولر غلظت لپاره صحیح ده نو کله چې موږ سره توکي په تعادل کې نه نو دوی کوشش کوي چې تراشي دی تعادل تراشي نو که چېرته موږ سره کنډیشن سټینډرډ وي صحیح ده سټینډرډ کنډیشن کې په معیاري شرایطو کې معیاري شرایط شه دي چې 298 کلون کې او مولر کنسنټریشن د یو مولري صحیح ده او پریشر چې دی صحیح ده خو ټمپریچر شو موږ سره او دا مولر کنسنټریشن شو او پریشر تاسو سره 1.3 کیلو پاسکل یا 250 نیوټن پر میټر سکوير یا یو ایټیم چورته موږ یو دا شرایط ته موږ سټینډرډ کنډیشن یو معیاري شرایط دي ته یو نو په دې وخت کې موږ بیا سټینډرډ پر انرژي اخلو په دې وخت کې بیا ګیفز پر انرژي ګیفز پر انرژي بیا موږ سټینډرډ ګیفز پر انرژي باندې خو په بیولوژي کې بیا سټینډرډ پر انرژي موږ داسې یو چې چېرته هایدروجن آین کنسنټریشن یو مولري چې یو مولر دی مطلب چې پیچ به څومره وي پیچ په 0 او حالانکه موږ سره په بایولوژیکل سیستم کې جنرالي پیچ موږ شي موږ سره نیوټرالي او د اوبو کنسنټریشن دا ما سره 5.5 مولري نو دا موږ سره د بیولوژیکل پی ایچ دی موږ سره صحیح ده نو موږ سره بایولوژیکل سیستم کې جنرالي چې هغه موږ سره پی ایچ په 7 کې او د اوبو کنسنټریشن ما سره 5.5 نو دا موږ سره کانسټنټ دی
نو که چېرته ایچ ان کنسنټریشن موږ واخلو لس په توان د منفي اووه لس په توان د منفي اووه څه راځي پي 7 دی که نه او د اوبو کنسنټریشن موږ واخلو 55.5 مولره نو ریکشن چې پای کې مګنیزیم برخه اخلي چې جنرالي ای ټي پی هغه کې موږ سره ریکټن دي دا چې تعامل وخت چې کې مګنیزیم برخه واخلي لگا ای ټي پی په کې از ریکټن استعماليږي نو بیا د مګنیزیم آین کنسنټریشن جنرally بیا موږ نیسو 1 ملي مول 1 ملي مول را دا نیول کېږي څوک چې د بایولوژیکل سټینډرډ پری انرژي هغه په پرایم باندې ښیي څه ده او ایکولیبریوم په پرایم باندې ښیي هغه کرښې باندې دې مطلب دی چې دا کم سټینډرډ سره چې کم کیمیادانان او فزیک پوهان استعمالي هغه شان نه ده او بعضې کتابونو کې دوی داسې استعمالي چې ډیلټا جی اول ګیفټس فری انرژي د بیا پرایم کړی دی او ایکولیبریوم هم داسې استعمالي صحیح ده خدا موږ سره سټینډرډ دغه دی چې ډیلټا جی پرایم بیا وړوکې غوندې ډیګري په لیکل کېږي نو موږ سره یو فارمول دی چې هغه موږ سره ډیلټا جی او کا چې دا یو بل سره ریلیټ کوي ایکولیبریوم کانسټنټ ډیلټا جی ترمنځ چې موږ سره ریلیشنشپ دی نو کله چې ما سره یو تعامل په کیمیکل ایکولیبریوم کې دا یو تعامل د ما سره په کیمیکل ایکولیبریوم کې دی نو هغه د لپاره موږ سره ګیفټس پر انرژي دا موږ سره مساوي شي minus RT طبیلاک او K equilibrium کې نو دا موږ سره یو بل لار ده چې موږ chemical equilibrium in the form of Gibbs free energy کې لیکو chemical equilibrium in the form of موږ لیکو Gibbs free energy کې لیکو اوس که چېرته کا equilibrium د قیمت 1 صحیح ده نو بیا به ډیلټا جی پرایم ډیګري دا به شي دا به 0 صحیح ده او که چېرته کا ایکولیبریم د قیمت د یو نه زیاتو نو بیا به ډیلټا جی پرایم نو د قیمت به نیگیټیو وي او که چېرته کا ایکولیبریم
دا کوچنی دی یو نه ډلټا جی موږ سره شي ډلټا جی په پازیټیو او بل د ډلټا جی پرایم او کا پرایم ترمنځ دغه اړیکه دا ایکسپوننشل ده کوم سره په ډلټا جی کې لږ چینجز راشي خو په ای کیو کې به زیات بدلون راځي که ډلټا جی کې لږ بدلون راشي خو په کا کې به ډېر زیات بدلون راځي نو که دې ته موږ وګورو په ډلټا جی پرایم کې -1.1 قیمت ته خود د کا پرایم قیمت لسپتان 3 دی او د قیمت کچرته 0 وي د قیمت 1 دی دا پاس ریاکشن چې دی دا سپانټینیس دی بخای دا موږ سره چې دی سپانټینیس دی نو دې پورې ګیبس انرژي ماین نیگیټیو قیمت دی دا په خپل سر تر سره کیږي دلته ایکولیبریم کې دی او دلته قیمتونه چې دی موږ سره دا نان سپانټینیس دی که ګیبس پر انرژي دا 0.2 ایکولیبریم کانسټنټ ما سره چې د سپداوند منفي شپږ یعنی ریاکشن ما سره فاورډ نه بلکې بیکورډ طرف ته روان دی نو دا موږ سره یو پوښتنه ده چې سټینډرډ پر انرژي چینجز پیدا کوي کچرته ګلوکوز 1 فاسفیټ ما سره ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې بدل شي او سٹارټینګ موږ سره 100 ملي مولا ګلوکوز یو فاسفیټ دی یعنی موږ سره د ګلوکوز 1 فاسفیټ رلزت چې دا موږ سره 100 ملي مولا دی او د ګلوکوز 6 فاسفیټ غلظت په ایکولیبریم کې د 1 ملي مول دی نو موږ شروع د 100 ملي مول نه کړی و اکل چې ایکولیبریم راغی نو ما سره ګلوکوز 6 فاسفیټ 1 ملي مول صحیح ده given the starting 40 ml glucose 1 phosphates fine mixture PNC 1 ml glucose 1 okay موږ شروع کړی و د 100 ګلوکوز 1 فاسفیټ نه خو په ایکولیبریم کې اوکې دا زما غلط لیکلی دی ایکولیبریم کې په ایکولیبریم کې به ګلوکوز 1 فاسفیټ ایکولیبریم کې دا 1 ملي مول ما سره پاتې شي دې لپاره تاسو ګیس پر انرژي پیدا کړئ نور منګه کا ایکوم باید پیدا کو نو محصولات ما سره څومره دي محصولات ما سره 19 مول دي محصول 6 فاسفیټ ما سره 19 مول کې جوړ شوی چې 1 ملي مول ما سره د لومړني موادونو پاتې دا یو دی نو ایکولیبریم کانسټنټ د پاره چې راغی 19 او دا که زه ګیس پر انرژي ما سره مثال کېږي -RT لاګ K او دې کې زه د قیمت کې دما -RT قیمت کې دما T قیمت کې دما او لاک کې په ځای قیمت واچو مننس او دې کې ځکه قیمتونه وځه کما قیمتونه څنګه مثلا چې ما سره ارت شریعه تا شری 3 او دې صحیح ده او امدارنګي زوځه کما ټی قیمت زوځه کما 298 دي نو دې تقریبا موږ سره راځي وا اشاریه 3 د موږ سره چې راځي دا موږ سره انرژي راځي نو که زه مثلا -8.3 او 8.3
10.3 ضرب 298 لاګ 19 دا که ضرب کوم دین راځي 0.3 کیلو جول پر مول دا مو سره راځي ماینس 0.3 دې مطلب دا چې ډایرکشن ما سره څه دی ډایرکشن مو سره एक्सोथर्मिक دی ډایرکشن مو سره څه دی دا مو سره एक्सोथर्मिक دی نو جنرally موږ دا سی ویلې شو کچرتا لکه مخکې چې موږ دا خبره وکړه کچرتا کا قیمت د یو نه لوړی ډلټا جی به منفي او ریاکشن به سپانټینیسي مخکې طرف پر روانې اکزرګونیک وي کچرتا کا قیمت یو وي ګیس انرژي به زیرو تعادل وي که کا قیمت د یو نه کم وو ګیس انرژي قیمت به مثبتي او ما سره تعامل چې دا ما سره شي دا ما سره ریورسي دا موږ سره د ځینی تعاملات د پاره پری ګیس پری انرژي نه دي हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दे मंग सारा सही ना मसलन इस अगेन हाइड्राइड दागे इज हाइड्रोलिसिस कोमा नो दा मंग सारा दो एसीटेट बांधे बदलेगी और पो किलो जूल के द गैस पर एनर्जी मंग सारा मनफी होने इशारा यो दे एसिटिक हाइड्राइड डेर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बहुत सारा दवा एसीटेट आयन या दो एसिटिक एसिड चेदा जोड़ेगी फिर दी एटीपी हाइड्रोलिसिस मूव को एटीपी बदल से मंग सारा एडीपी था और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था नो मंग सारा मनफी दिश सारे पिंज एनर्जी चेदा पैदा कीगी चेदा किलो जूल और किलो कैलोरी की दवा इशारे दे दा मनफी वा इशारे दे जनरली मंग वा इशारे दे डेर इस्तेमाल हो और के एटीपी पर एएमपी बांधे मानो फॉस्फेट बांधे बदल शी नो बेलस इशारे मनफी इशारे ना एनर्जी चेदा गैस पर एनर्जी आज़ादी की उमदारेंगे पायरोफॉस्फेट चेदे मंग सारा द कदे हाइड्रोलिसिस वशी तो तकरीबन मंग सारा मनफी सरो शरशपा की एनर्जी आज़ादी की उमदारेंगे यूडीपी ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस वशी देखिए मनफी इशारे दे एनर्जी आज़ादी की उमदारेंगे एस्टर्स मंग वाखलो इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस इथेनॉल एसीटेट बांधे मनफी सरो इशारे हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मनफी इशारे दरेदा एमाइड्स ऑफ पेप्टाइड्स की ग्लूटामिन हाइड्रोलिसिस मनफी इशारे सरो किलो कैलोरीदा ग्लाइसाइल ग्लाइसिन चेदे दागी हाइड्रोलिसिस मनफी 2 इशारे 2 दे माल्टोज हाइड्रोलिसिस 2 ग्लूकोज यूनिट वर्क की मनफी इशारे हुआ लेक्टोज हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और लैक्टोज वर्क के मनफी इशारे था रीअरेंजमेंट के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट बांधे नो दागे द पारा गैस पर एनर्जी माइनस यो इशारे होदा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चौड़ी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था दागे द पारा एनर्जी चदा मनफी पर इशारिया सलोर दा वाटर एलिमिनेशन लगा मलेट ना वाटर तले के फ्यूमरेट बांधे बदल के दागे द पारा गैस पर एनर्जी मजबूत से पर इशारे था सही ना मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन मंग सारा ग्लूकोज दे दा मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन के ज़्यादा पार गैस पर एनर्जी डेरा ज़्यादा था मन बीस पक्ष पका दिया इशारे था और पालमिटेट द पारा दागे न बागे नम ज़्यादा था मन पी 2003 आते देश और दागे इलत थे चे मंग सारा फिट ऐसी दोनों डेरा एनर्जी और के बनिस्बत कम दोनों तेरा एनर्जी डेरा और कई रीज़न मान सब कोई सुचिदा वाले आ रीज़न में दाई जब सारा कार्बन बांध दे और मां सारा डेर ज़्यादा जारशे कार्बन दे पर फिटी एसिड के नौचिता ऑक्सीडाइज के मनफी सलोर न दागा ऑक्सीडेशन उड़े मजबूत सलोर होता सही दा या मनफी द्रेण तो उड़े ऑक्सीडेशन स्टेट मजबूत सलोर होता देव जना मसला एनर्जी चीज़ मसला तरह